નમસ્કાર બાળ મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી। તેમાં મેં તમને કવિતા 5 ધરતી કો મહેકાએ એ કવિતા મેં તમને સમજાવી દીધી અને તેના શબ્દાર્થ પણ તમને લખાવીને સમજાવી દીધા। તો હવે બાળ મિત્રો એનો અભ્યાસ જોઈએ આપણે કે અભ્યાસની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 પણ પહેલા તમે પાઠ્યપુસ્તક કાઢો અને તેમાં પાના નંબર 33 એ જોવો। तो पान नंबर 33 के अंदर अभ्यास ની અંદર पहला જ प्रश्न है कि इस काव्य को टेप रिकॉर्ड द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। तो आ तो तमारी जाते ज करवानुं छे के आ जे कविता छे ए टेप रिकॉर्ड करवानी छे अने पछी तमारे सामूहिक एटले के समूहमां तमारे आ कविता गावानी छे। एटले मैं ते बोर्ड पर लख्यो नथी। प्रश्न नंबर छे 2 अंदाज अपना अपना। तो जो बाळ मित्रों प्रश्न 2 छे अंदाज अपना अपना। तेमा प्रश्न नंबर 1 छे के यदि सूरज न निकलता तो पाठ्यपुस्तकनी अंदर प्रश्न नंबर 2 तेमा तमारे जोवानुं रहेशे के यदि सूरज न निकलता तो हवे ज्यां सूरज उगे अने धरती पर किरणो ना आपे तो शुं थाय, सृष्टिनुं शुं थाय, એટલે કે જે સૂરજ ન નીકળતા તો क्या होता। तो આપણે જોઈએ કે यदि सूरज न निकलता तो जवाब જોઈએ બાળ મિત્રો કે यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता। સાચી વાત છે, સૂરજ ના ઉગે તો દિવસ ના ઉગે, રાત ને રાત જ રહે। એટલે કે છે કે सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता। दिवस न उगे अने सूरजनो प्रकाश पण आपणने ना मळे। सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता। सूर्य के निकलने पर न बादल बनते हैं और न वर्षा होती है। बाळ मित्रों आ बहु ज मस्त छे प्रश्न नंबर 2। एमां पहेलो आपणे समज्या, फरीथी हुं तमने समजावुं छुं कि यदि सूरज न निकलता तो क्या होता। तो सूरज न निकलता तो दिन न होता। सबसे पहले हमने ये कह दिया कि यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता और हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता। सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नाम निशान न होता। सूर्य के निकलने पर न बादल बनते हैं और न वर्षा होती है। तो तमे आ प्रश्ननो जवाब वारघड़े वांचता जशो, लखता जशो એટલે તમને આપોઆપ યાદ રહી જશે કે यदि सूरज न निकलता तो क्या होता। હવે જો પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર બીજો कि यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो क्या होता, आपस में અથડા जाते। तो प्रश्नનો जवाब જોઈએ કે यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो जवाब જોઈએ कि यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती। तो वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियां टूट टूट कर नीचे गिर जाती और व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता। सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता कि बगीचे में पेड़ चलते तो क्या होता, मनुष्य नहीं चल पाते बगीचे में और अफरा तफरी मच जाती है। तो फरीथी हूँ तमने आ प्रश्ननो जवाब समझाऊं। पहला प्रश्न જોઈએ कि यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो जवाब જોઈએ कि यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती और वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियां टूट टूट कर नीचे गिर जाती और व्यक्ति बगीचे में जा नहीं सकता। और सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। ये तमने प्रश्न 2 बहुत सरस समझायो, बीजो पण बहुत सरस छे, ए पण तमारे लखीने अने वांचीने याद राखवानो छे। हवे जो प्रश्न नंबर 3 यदि दीपक बोलता तो શું કહે છે કે यदि દીવો આજે આપણે દીવો પ્રગટાવીએ છીએ એ બોલે તો શું થાય। તો જોઈએ જવાબ કે यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। સાચી વાત છે કે પોતે તો સળગે છે, બીજાને પ્રકાશ આપે છે, તો તે પોતાની શું કહે છે આત્મકથા કહેતા।
सुनता। रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। साची बात है। फरीथी જોઈએ આપણે कि यदि दीपक बोलता तो वो अपनी आत्मकथा सुनाता और रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती है। कि दीपक बोलते तो क्या करता, तो कैसे कि अपनी आत्मा कथा सुनाता। હવે જોઈએ 4 નંબર कि यदि पेड़ पौधे न होते तो। पहला શું જોયું कि यदि पेड़ चलते होते तो, અને હવે શું જોવાનું છે कि यदि पेड़ पौधे न होते तो क्या होता। तो જોઈએ આપણે कि पेड़ पौधे से दुनिया में हरियाली छाई रहती है और उनसे तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियां आदि मिलते हैं। यदि पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती तो उपयोगी चीजें न मिलती और दुनिया वीराने में बदल जाती। શું કહે છે કે यदि पेड़ पौधे न होते तो दुनिया में क्या होता। तो ફરીથી જોઈએ આપણે કે पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली छा रहती। સાચી વાત છે। તમે જુઓ છો કે જંગલની અંદર કેટલા બધા વૃક્ષો હોય છે, વૃક્ષના કારણે તો વરસાદ આવે છે, પણ આપણે અહીંયા વૃક્ષને બધું ઓછું થઈ ગયું છે એટલે વરસાદનો અભાવ ઓછો રહે છે। પણ હવે ધીમે ધીમે પ્રકૃતિનું વાતાવરણ બદલાતું રહ્યું છે એટલે આપણે પ્રકૃતિ નિહાળી શકીએ છીએ। तो શું કહે છે કે पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली छाई रहती है और उनसे तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियां आदि मिलते हैं। यदि पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती तो उपयोगी चीजें न मिलती और दुनिया वीरान में बदल जाती। શું કહે છે पेड़ पौधे न होते तो આપણને ફળ ફૂલ છોડ આ બધું જ આપણને જોવા ના મળે, આપણે એ વસ્તુ પામી ના શકીએ। ફૂલ पेड़ पौधे पर होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर આપણને એની સાથે સાથે જડી બુટિયા જે આયુર્વેદિક દવા આપણને મળે છે એ પણ આપણને ના મળે। એટલે કે છે કે पेड़ पौधे तो હોવા ખૂબ જ જરૂરી છે। એ આપણા માટે શું કહે છે दुनिया वीराने में बदल जाती जो पेड़ पौधे ना होते तो। तो प्रश्न नंबर 2 ની અંદર મેં તમને 1 2 3 અને 4 એ તમને મેં અહીંયા સમજાવી દીધા છે। હવે જો પ્રશ્ન નંબર 3 बाल मित्रों प्रश्न नंबर 3 છે એક વાક્યના છે, નાના સવાલ જવાબ છે। તો એ જોઈએ આપણે કે પ્રશ્ન નંબર 3 માં प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहलो છે कि आपके आसपास में कौन-कौन से फूल दिखाई देते हैं। તમે જ્યાં રહો છો એ આજુબાજુમાં તમે કયા ફૂલ જોયા છે એ આપણે આપણી રીતે લખી શકીએ છીએ। તો જવાબ જોઈએ कि हमारे आसपास गेंदा चमेली गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। फरीथी प्रश्नનો જવાબ આ તો તમને તમારી જાતે પણ આવડી શકે। પ્રશ્નનો જવાબ ફરીથી જોઈએ कि आपके आसपास में कौन-कौन से फूल दिखाई देते हैं। तो जवाब જોઈએ આપણે कि हमारे आसपास गेंदा चमेली गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। હવે જોઈએ પ્રશ્न नंबर 2 कि प्रकृति के तत्व कौन-कौन से हैं। कविताની અંદર તમે સમજી ચૂક્યા છે કે પ્રકૃતિ કે કેટલા તત્વ છે। તો આપણે જોઈએ કે પ્રકૃતિ से हमें नहीं प्रकृति के 5 तत्व है। કેટલા છે તો કે 5 તત્વ છે। તો કે अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश के प्रकृतिना કેટલા તત્વ છે, આપણે શું જરૂરી છે જીવનમાં। તો એ પ્રશ્નનો જવાબ પહેલા આપણે પ્રશ્ન જોઈએ कि प्रकृति के तत्व कौन-कौन से हैं। तो जवाब જોઈએ कि प्रकृति के 5 तत्व है अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। प्रश्न नंबर अभी જોઈએ 3 प्रकृति से हमें क्या-क्या मिलता है। पहला આપણે જોયું प्रकृति के तत्व कौन-कौन से है જોયું। तो હવે શું જોવાનું છે कि प्रकृति से हमें क्या-क्या मिलता है। तो જોઈએ આપણે कि प्रकृति से हमें हवा पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। प्रकृति से આપણને શું મળે છે તો શું કહે છે કે હવા पानी और प्रकाश मिलते हैं और तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3 પણ પૂરો થયો। प्रश्न नंबर 4 માં તમે જુઓ બાળ મિત્રો કે જોડ મિલાઈએ। તો એમાં લખ્યું છે ચોપડીમાં જોજો તમે
કે પ્રશ્ન નંબર 4 જોડ મિલાયમાં નામ લખ્યું છે અને અહીંયા કામ. તો આપણે ચોપડીમાં જોજો એનું નામ છે પહેલું જ છે ફૂલ. તો ફૂલ છે એનું કામ શું છે? તો મેં ડાયરેક્ટ અહીંયા જવાબ જ લખી નાખ્યો છે. કોઠામાં સામે મેં એવી રીતના નથી લખ્યું, પણ ફૂલની સામે મેં જવાબ લખી નાખ્યો છે. તો ફૂલ છે તો એનો જવાબ છે એટલે કામ. તો એનું ફૂલનું કામ શું છે? તો કે છે ખુશ્બુ દેના. સૂરજ તો ગરમી દેના. જે સૂરજ છે ધરતી પર કિરણો ફેલાવે છે તો આપણને શું આપે છે? ગરમી આપે છે ને. તો જોઈએ હવે દીપક. તો કે અંધેરા ભરના. દીપક છે આપણે દીવો ઘરમાં કરે, લાઈટ વહી જાય છે, આ પાવર વયો ગયો હોય ઘરની અંદર, તો આપણે નાનો એવો દીવો પ્રગટાવીએ છીએ તો આપણને ઘરમાં કેટલો તો પ્રકાશ આપે છે. તો કે છે કે દીપક છે અંધારું ભરી લે છે, એટલે કે અંધેરા ભરના. ચોથું છે માનવ. તો अच्छे अच्छे કામ કરના. આપણે જે મનુષ્ય છે આ મનુષ્યનું કામ શું છે? તો કે છે સારું સારું કામ કરવાનું. તો આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 પણ જોઈ લીધો. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5. તો તેમાં તમે ચોપડીમાં વાંચો આખી સૂચના કે નીચે दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए. तो કોઠો દોરેલો છે ચોપડીમાં તમે જોજો, એમાં શબ્દ લખેલા છે, સમાનાર્થી અને વાક્ય એ આપણે જાતે લખવાના છે. પહેલું ઉદાહરણ તમને આપી દીધું છે કે પુષ્પ તો ફૂલ છે, તેનું વાક્ય આપણે બનાવવાનું છે કે મુझे फूल पसंद है. એવી જ રીતે મેં જો અહીંયા બોર્ડ પર લખ્યું છે, ક્રમ મેં નથી લખ્યો, એ તમારે ક્રમ પ્રમાણે લખવાનું રહેશે કે શબ્દ, સમાનાર્થી અને વાક્ય. બરોબર છે? તેમાં શબ્દમાં પહેલું ઉદાહરણ છે એ મેં લખી દીધું છે અહીંયા. તો જુઓ કે પુષ્પ તો સમાનાર્થી શબ્દ શું થાય છે? ફૂલ. તેનું વાક્ય થાય છે મુझे फूल पसंद है. હવે જો ચોપડીની અંદર શું છે? રવિ. તો રવિનો સમાનાર્થી શબ્દ શું થાય છે? સૂરજ. તો આપણે એનું વાક્ય બનાવવાનું રહેશે કે હમ सूरज को नमन करते हैं. વાક્ય તમે તમારી રીતે બનાવી શકો છો, પણ વચ્ચે સમાનાર્થી જે શબ્દ આવેલા છે એ અંદર આવવા જોઈએ. હવે જોઈએ ભૂમિ. તો ભૂમિનો અર્થ થાય છે સમાનાર્થી ધરતી. તો यहाँ की धरती उपजाऊ है. હવે જોઈએ માનવ. માનવનો સમાનાર્થી થાય છે इंसान. તો इंसान अक्लमंद प्राणी है. હવે છે દિયા. તો દિયાનો અર્થ શું થાય સમાનાર્થી? તો કે છે દીપક. તો रात में दीपक प्रकाश देता है. તો તમે જો પ્રશ્ન નંબર 5 અંદર કોઠામાં બધા જ શબ્દ જે બધા મેં લખ્યા છે એના સમાનાર્થી જવાબ પણ લખ્યા છે અને એના વાક્ય પણ લખ્યા છે. તો તમારે ચોપડીમાં પણ લખવાનું રહેશે અને નોટની અંદર પણ, તમારે હિન્દીની નોટની અંદર પણ લખવાનું રહેશે. હવે જો પ્રશ્ન નંબર 5 નો અ સમજી લીધો. પ્રશ્ન નંબર 5 નો બ. તો ચિત્ર કે આધાર પર 5-6 વાક્ય લખીએ. તો ચિત્રમાં તમને સૂરજ આપ્યું છે અને એક ફૂલ આપ્યું છે, તો એ તમારી જાતે લખવાનું રહેશે. હવે જો પ્રશ્ન નંબર 6. नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. શું લખવાનું છે? સર્વનામ. મેં ખાલી શોર્ટમાં જ લખ્યું છે કે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, પણ તમારે આખી સૂચના તમારે લખવાની રહેશે અને એમાં ખાલી જગ્યામાં જે કૌંસમાં આપેલા છે જવાબ પુસ્તકની અંદર એ તમારે શોધીને લખવાના છે. પણ મેં અહીંયા જવાબ તો તમને મેં લખી દીધા છે, પણ તમારે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર લખવાનું રહેશે જવાબ. તેમાં જો પહેલી જ છે ખાલી જગ્યા કે તુમ્હારા નામ ખાલી જગ્યા હે, તો તરત આપણને ખબર પડી જાય કે તુમ્હારા નામ પછી શું આવે? તો કહેવાય તુમ્હારા નામ ક્યા હે. પ્રશ્ન 2. देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है. तो શું આવશે? कोई. देखो तो कोई इधर ही आ रहा है. 3. खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है. આપણે જવાબ શોધવાનો કૌંસની અંદર માંથી. તો મેં ડાયરેક્ટ જવાબ લખ્યો છે કે खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है. खाली जगह 4. मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया है. तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है. 5. खाली जगह कहाँ जा रहे हैं? पाछा प्रश्न चिन्ह है तो શું કહેવાનું? आप कहाँ जा रहे हैं?
આપણે પાછળ પ્રશ્ન ચિહ્ન આવ્યો છે એવી રીતે જ આપણે બોલવાનું રહેશે. પ્રશ્ન નંબર 6 પણ તમને મેં સમજાવી દીધું. અને હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર 7 છે કે ઊંચી आवाज में पढ़िए और समझाइए. એટલે આપણે આજે જે શબ્દો છે એ બોલવાના છે અને સમજવાના છે. આજે આપણે મેં તમને અત્યારે અભ્યાસક્રમ આખો પૂરો કરી દીધો છે. એમાં તમારે જાતે શું લખવાનું છે? પ્રશ્ન નંબર 1 અને પ્રશ્ન નંબર 5 નો બ અને 7 પ્રશ્ન નંબર 7 શેનો? પણ અભ્યાસનો. એટલે અભ્યાસ તમારે નોટની અંદર લખવાનું રહેશે. પણ સૌ પહેલા તમારે શું લખવાનું છે? કવિતા 5. બરોબર છે? તો લેસનમાં કવિતા શબ્દાર્થ અને આપણે આજે શું લખ્યું? અભ્યાસ. હિન્દીની નોટમાં શું કહે છે? કવિતા કઈ લખવાની? કવિતા જે 5 છે એ પહેલા કવિતા લખવાની છે નોટની અંદર, પછી એના શબ્દાર્થ લખવાના છે અને આજે મેં અભ્યાસ તમને લખાયો છે એ તમારે લખવાનું રહેશે. તો અભ્યાસ 1 થી 7 એ તમારે હિન્દીની નોટની અંદર લખીને મને બતાવવાનું છે. પણ લેસન છે ક્રમશર લખતા રહેજો. આડું લેસન કરીને મોકલતા નહીં. જેવી રીતે પાઠ 1 થી 4 તમે લખી લીધો હોય અને કદાચ બતાવવાનો બાકી હોય તો મને બતાવી દેજો. અને કવિતા 5 ધરતી કો મહેકાય એ કવિતા આજે મેં પૂરી કરી છે અને એનો અભ્યાસ પણ આજે મેં પૂરો કરી દીધો છે. અને સ્વાધ્યાય છે એ તમારી જાતે લખવાનું રહેશે. શું લખવાનું છે? સાથે સાથે અભ્યાસ પણ લખવાનું રહેશે. ટોટલી આજે તમારે કવિતા 5 પૂરી થાય છે એ તમારે મને લખીને મોકલવાની રહેશે. આભાર.